کہ 2 کمروں کے مکان میں، اور جو جہاں پہ 672 میں ایک مکان ہے اس کا 1 کمرہ ہے، 1 راستہ ہے اور 1 کمرہ اور 1 ہی پنکھا ہے اس کا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج سے سن 71-72 میں میاں بیوی تھے، 2 بچے تھے، آج وہ 15 سے 20 بچے ہو گئے، نہ تو کوئی مکان ہے نہ کوئی رہائش ہے۔ اگر مر کر کے ہم نے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں PHA میں اگر پیسے جمع کرائے، پریزیڈنٹ جیتا ہوا ہوں، میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے لیے ملنے گیا تھا۔ جب وہاں منسٹر سے میری میٹنگ ہوئی تو اس نے کہا صدر صاحب میں بیس بدل کر گیا ہوں، اور میں نے بیس بدل کے گھر گھر جا کے کرائے کے مکان اپنے ڈرائیور کے لیے مانگے، 40-40 ہزار روپے میں مکان کرائے پہ چل رہے ہیں۔ سیاسی پارٹیوں سے تعلق تھا، کوئی پیپل پارٹی سے تھا، کوئی تحریک انصاف میں تھا، کوئی پاکستان مسلم نور سے تھا، کوئی جماعت اسلامی کے تھے، ہر جماعت کے متحرک لوگ ساتھ۔ ہمیں کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس وقت ایک دستہ بن گیا تھا اور ہم نے کسی پارٹی کا یہ نہیں دیکھا کہ یہ فلاں پارٹی سے تعلق ہے یا فلاں پارٹی سے تعلق ہے، ہم سب ایک جگہ اور ایک جان ہو۔ اسی طرح جس وقت انہوں نے یہ مکان F6 میں گرانے شروع کیے، لیکن میں نے پہلے دن ایک بات کہی تھی، یہ جس وقت عمران بگان، انتظار بھائی اور ایجاد خان یہ میرے پاس آئے I9 میں نے کہا تھا سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے لیڈری کرنی تو سب کو آتی ہے، وہ سب کہہ دیتے کہ نمائندگی کرنی ہے، لیکن جس وقت لوگوں کو نکالنا ہوتا ہے نا، یہ کوئی آدمی نکالتا اور کسی کسی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور شکر الحمدللہ I9 میں جتنی بھی میٹنگ ہوئی، سینکڑوں کے حساب سے لوگ وہاں باہر نکلے اور اکٹھے ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے۔ اگر ہم ایسے ہی کہ 4, 10, 20 نکل آئے پھر انہوں نے کہنا کہ کیا ہے کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، تو کوشش کریں میرے بھائیوں، اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ ملائیں اور مل کر چلیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی یہ کام ہونے نہیں دیں گے۔ جیسا کہ والوں نے اپنی جنگ کے لیے، آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے قربانی کی ہے، تو ہمارے تو یہ لوگ بجٹ ہے ادھر سلیمان باجوہ وہ بجٹ کے دنوں میں ہے، ان کی میٹنگ چل رہی ہے، کیونکہ سارے گورنمنٹ ملازمی نہیں ہے نا، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کو ہم ساتھ ملائیں گے، ان کے ساتھ مل کر چلیں گے۔ ایک آدمی کا یہ کام نہیں ہے۔ پہلے میٹنگ ہوئی تھی، سکتی شاہ صاحب بھی بیٹھے تھے، اس وقت بھی I9 سے سب سے زیادہ لوگ جو تھے I9 سے آئے۔ اور میرا دوستو ایک ہی سوال ہے کہ آپ سب لوگوں میں ایک دوسرے کو شیئر کریں اور ان کو ساتھ مل کر چلائیں۔ اور جیسے کہ یہ 5-6 سیکٹر تو ایسے ہیں جس میں اپوزیشن والے آپ لوگوں کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ میں ویسے G10, G9, G11, I9 کی مثال ہی دے دیتا ہوں، یہاں 16 گھر ہیں ایک پلاٹ میں، 12 کا جو ہے وہ پہلے ہی اپوزیشن نہیں ہے، نیچے والے جو 4 ہیں انہوں نے بنائے نا نیچے مکان۔ اگر وہ اوپر والوں کا بھی خیال کریں گے، کسی نے موٹر سائیکل کھڑی کرنی ہے، اگر کسی نے 4 دیواری یا کے گراج بنایا، یا کسی کو کوئی مہمان آ جاتا ہے کوئی بیٹھک بنائی ہے تو اس کو بھی بیٹھنے کے لیے جگہ ہے۔ کہ ہمیں بھی یہ نہیں چاہیے کہ بنا لیا اور کرائے کے لیے، جتنا زیادہ پرابلم آ رہی ہے، جیسا کہ آپ پارا میں ادھر نزدیک ترین لوگوں نے کمرشل لیول سے کیے ہوئے 1 لاکھ پہ ایک کمرہ اسٹوروں پہ لوگوں کے لیے، وہ ہمارے گورنمنٹ ملازمی نہیں ہے۔ اسی طرح I9 میں بھی، I9 میں ان دنوں جس وقت یہ کام شروع ہوا، میری کو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، عمران صاحب کا فون بھی آیا، لیکن میں اس دوران ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا، ان سے ملے، جنہوں نے کہا انشاءاللہ جیسے پہلے یہ رکوائی تھی، جیسے کوئی چلا تھا نظام، یہ بھی انشاءاللہ اب بھی رکے، ایسا کچھ۔ اگلے دن نیکسٹ ڈے ڈاکٹر صاحب کا فون آ رہا ہے، تو جوئی صاحب آپ تو کہتے ہیں I9 سے ایک فون آیا ہے۔ اب میں یہ دیکھیں یہ گھر کی باتیں ہیں، لیکن آپ لوگوں کے سارے علم میں I9 سے کسی کا فون آیا ہے، یہ اس نے 3 سیٹ بنا لیے ہیں، یہ 40-40 ہزار پہ کرائے پہ دے رہا ہے، تو ہم نے بھی ووٹ آپ کو دیے، ان کو تباہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ایک چک جانا، اگر اوپر والے ظاہرہ کبھی گورنمنٹ کا لازم ہے، جیسا آپ ہیں ویسے ہی ہم ہیں، جو نیچے والے ہیں
उनको भी जो हक बनता है उनका हक उन्हें देना चाहिए, उनका साथ रखना चाहिए, उनको साथ अपने अपने ब्लॉक में जो नीचे वाले ऊपर वालों के साथ ताबन और कोऑर्डिनेट करें। और बाकी ये आप लोगों के सामने है, पहले भी हमने 1 से लेके 10 तक जितने एमएनए एमपीए जो उम्मीदवार थे, जो मियां असलम तक, हम जीशान 1 से काजमी साहब है, G72 से जनाब जीशान शाह साहब, दूसरे काजमी साहब हमारे फखार काजमी साहब हैं, इस तरह G6 से भी यूनुस साहब लोग आए हुए हैं, मुख्तलिफ सेक्टर से कई बंदे रह गए जो तकरीर नहीं कर सके, टाइम शॉर्ट है। लेकिन मेरी सीधा सीधा बातें हैं, सब भाइयों को बुलाने का मकसद ये था कि अगर हम हर बार यही कुछ सोचते रहे कि ऐसे होगा अगर मगर वो आएगा ये आएगा, नहीं, अपने सेक्टरों में फैल के सबसे पहले अपारा के सामने जो घर बने हुए 1-1 के और 1-1 के और G6 1-4 खुसूसन वहां पर जो स्टोर बने हैं सबसे पहले इनको खत्म करवाएं, इसलिए कि वो स्टोर्स की वजह से ये काम यहाँ तक पहुंचा हम सबका। अगर हम सब इस पकड़े में आए हैं इसकी वजह से हम G7 से काम नहीं शुरू होता, पिछली बार G10-3 से शुरू हुआ, इस अपारा से शुरू हुआ। हम हमेशा सेंटर में बसे रहते हैं, लेकिन हम लोग लड़ते हैं इसलिए कि हम सबके मामलात मुश्तरक है। बाजवा साहब भी एक तहरीक चला रहे हैं, वो भी अपने पेंशन और दूसरे मामलात पे चल रहे हैं, वो भी हमारा हिस्सा है, हम भी उनका हिस्सा है। लेकिन हमारे मामलात कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें इक्का करना पड़ेगा। तो कोई चीज ऐसी नहीं है, ताकत से चुनना हमेशा आम होती है, लेकिन आप लोगों का इक्का जरूरी है। अगर गिराना है तो गोरी टाउन के बाराफेस गिराओ, अगर गिराना है तो G12 गिराओ, गिराना है तो कानूनिया वाले गिराओ। हम सब सरकारी मुलाजमीन ही मिले हमेशा, इन्हीं को रखड़ा देना है हमेशा, और कोई भी नहीं है, इसलिए कि हम बोलते नहीं है। कई इलाके हैं जो नाजायज है, इधर उस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन ये आसान टारगेट है 116 इसके मुलाजमीन के, इनको टारगेट करो। ये बजट पे नहीं भागेंगे, ये छतों के लिए भागना शुरू कर देंगे, ये छतें बचाएं, इसलिए कि उधर ना आए इधर आए। हम सब लोग एका करें और इस चीज पर चलें। अभी हमने ये सबको इजलास बुलाया है, मैंने सबको नहीं बुलाया, सिर्फ चीजा लोग बुलाए, हर सेक्टर के, ज्यादा तादाद में नहीं बुलाए। सब कह रहे थे नुमाइंदगी के लिए हर सेक्टर के मौजूद है यहाँ लोग, हर सेक्टर के, सिर्फ इसलिए कि आज एक कंबाइंड कमेटी बनाई जाए। वो कमेटी जाकर हाउसिंग मिनिस्टर से मिलेगी और हाउसिंग मिनिस्टर को बताएगी कि हम किस बेस पे लड़ रहे हैं, हमारे मसाइल क्या है। आप कहते हैं स्टेट ऑफिस से पैसे खा रहा है, स्टेट ऑफिस नहीं पैसे खा रहा। ये जो लोग अब जो माँ बाप आए थे यहाँ पर, उस पर के बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हो गए हैं, वो क्या उनको निकाल दें, क्या उनको बाहर फेंक दे या वालिदैन को बाहर फेंक दे? हमने उनसे ही बात करनी है। दूसरा, आप लोगों से डीसी पे यहाँ के मकान गिर रही है, नेक्स्ट फेज भी सुने जो एक और मामला चल रहा है, आपका रूल 20 खत्म हो रहा है, आपका चेंज खत्म हो रही है, ये सब मामला आपके साथ है। उसके अलावा आपका 6 महीने का पीरियड 3 महीने या उसी टाइम खत्म करने का ऑर्डर है। ये 3 चीजें स्टैफ से मंजूर होकर लॉ मिनिस्ट्री में पड़ी है, लॉ सेक्रेटरी के पास, वो भी आप लोगों पे एक बम गिराया जा रहा है। अगर हम लोग एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में जो लोग मेंबर मौजूद होंगे उन्होंने हमें टाइम देना है, इसलिए कि हमने मिनिस्टरों दोनों से मिलना है, फिर हमने नुमाइंदों से मिलना है। असेंबली क्वेश्चन भी अपने पार्टी के लेवल में मैं करवाऊंगा, बेशक सेनेट से करवाऊं, पीपल पार्टी से, कौमी असेंबली से करवाऊं, मैं करवाऊंगा, लेकिन हम सब होंगे, हम होकर चलेंगे। मैं कुछ नहीं हूँ, हम सब, मैं अल्लाह के लिए होती है। जो लोग मैं करते हैं वो कुछ नहीं करते, हम होकर तब चलेंगे। टीम वर्क के तौर पर चले तमाम सेक्टर्स। और मेरा टाइम कुछ शॉर्ट है, इसलिए जावेद भाई ने आना है, तो मैं आखिरी शेर से खत्म करूंगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए काफिला बनता गया। सब अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। हर पार्टी के वर्कर से हमारी गुजारिश है कि हम सब एक हैं, जहाँ जिसका वो सोर्स है वो अपने सोर्स से बात करे। लेकिन हम क्योंकि ये तहरीक लेके चल रहे हैं, इस तहरीक के अंदर हर सेक्टर की नुमाइंदगी होनी चाहिए। और ये जो वफाकी वजीर आया हुआ है, इसके सामने हर सेक्टर का जवान, हर सेक्टर का बुजुर्ग ऐसा एजेंडा रखे कि उसको फूकी खानी पड़े। और ये स्टेट हाउस के टोटल हम 5 फुट के टैंक देंगे। दोस्तों, मेरे भाइयों, आजकल के माहौल के मुताबिक अमीने गर्दिशे दौरा का रुख बदलना है, अमीने गर्दिशे दौरा का रुख बदलना है। हमारे साथ वो चले जो सर को उठा के चले। जनाब, दावत देता हूँ अपनी तंजीम के कायद चेयरमैन जावेद इंतजार साहब को, मखबूब साथियों ने जावेद इंतजार साहब।